Hello. Can somebody confirm that I am audible? Hello. Yes, yes, sir. Yes, I'm audible and my screen is also visible. Yes, sir. Okay, okay, thank you. Uh, okay, still very few students have joined. Only 18, 19 students joined. We'll give some more time for others to join. So let us wait for some more minutes. 65 is the strength, class strength, and only 20, around 20 students have joined. Hmm, why students are leaving, I don't know. I'm waiting for more students to join. And, some students are joining and they are leaving. I hope those students are just coming for attendance sake. That should not happen. सर व्हॉट्सअपला टायमिंग टाकलेलं नाही तुम्ही. Okay, according to timetable, it is 1 o'clock, no? 1:15 वाजता सर. So, 1 वाजता आहे का? हो. Yes, sir. Let me check out. I have timetable over here. No, it is 1 to 2 and 2 to 3. This is the modified timetable I have now. So you can see it on the screen also, I think. Are you able to see it? Is it नो visible सर. on the screen? No, it is not visible. नो सर, नो सर. Is it is showing as 10 to 11 and 11 to 12. Then 12 to 1 it is lunch. Then 1 to 3 it is lecture. 3 to 3:30 it is again recess. And then from 3:30 to 4:30 it is lecture. So it is like that. Okay, that means presuming that it is at 115 students are coming late. Okay, that may be the reason. Okay, doesn't matter. So okay, on the I'll put a message on the group also. Okay, so we are in the last but one chapter, that is chapter number 7th, and it is about performance. So today only I received a revised syllabus copy of from the university end, wherein they have mentioned about the reduced syllabus content for you people for examination. So just I will show you that. I hope it is visible. Is it visible? Can somebody confirm it is visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. So you can see over here they have kept the chapter number 1, 2, and 3 as it is. So there are no changes in the chapter number 1, 2, and 3. And further, chapter number 4 has been deleted, which was related to supercharging. So that has been deleted. And then our chapter number 5, 6, and 7 has kept as it is. And chapter number 8, one bit is remaining in it.
So that is how they have modified the syllabus for examination. So chapter number 7, only one point they have kept: various alternative fuels and their suitability for IC engines. So it is CI and SI engines. So that is the new syllabus. So from the earlier syllabus, they have removed the other points from chapter number 7, and they have completely removed the chapter number 4, which was related to supercharging, and all the other things they have kept as it is. Agents, they have modified, I think. Okay, it doesn't matter. So no much changes as such. So only this thing. Let me check out your earlier timetable. Sorry, earlier syllabus. We will just check out. So this was the earlier syllabus. So you can see the syllabus over here. So various alternative fuels and suitability for IC and IC engines. So the emission part they have removed completely. Emission part they have removed. Only the fuel part they have kept it from this chapter. And the chapter number 4, which was of weightage of 4 hours, has been removed completely. So that is what they have done. So 4 hours from section number 1, and they have made this a weightage of only 1, so 4 hours from this. So that is how what they have removed for your syllabus. So presently whatever you are seeing it on the screen is your syllabus for, just I will minimize it. Okay, so presently whatever you are seeing on the screen is the syllabus for your final examination, which is I think scheduled on 8th or 9th some date. So have you received the dates? Have you received the dates for examination? No, sir. Yes, sir. No, sir. No, At sir. what No. date? No, I think it is on 8th or 9th. Those who are received, please confirm. See, examination is starting on 5th. Your final examination is starting on 5th May. And I think your paper is on 9th. Can somebody confirm? If he is knowing, Yes, sir. Yes. yes, it is on 9th. 9. 9th. Okay, very good. So on 9th, you have the IC engine paper. So the IC engine subject is has been included in the elective list. So check the elective list, professional elective list. So there you can see the IC engine subject over there. And the new syllabus you can see over on the present on the screen, which today only I have received from the department. Which department has received from university. So you can see over there the chapter number 1 has been kept as it is, chapter number 2 has been kept as it is, chapter number 3 has been kept as it is, chapter number Screen is 4 not visible, sir. it is not visible. Yes, sir. It is visible. Okay, I will show section wise. So you have chapter number 1, 2 and 3 as it is. Okay, no much rather no changes, so kept as it is. And chapter number 4 completely yeah, any doubt? व्हाईट स्क्रीन दिसते सर फक्त. White Screen screen दिसेना, sir. why it is happening so?
Okay, this particular copy I will put it on the. Let me 1 minute. Give me 1 minute. I will put this on the WhatsApp group. Then, so you can check along with this what I am discussing now. Okay. So I will put it over here on the WhatsApp. Give me 1 minute. So now you can check on the WhatsApp. You can check on the WhatsApp now. Just I have put on the WhatsApp group, our class WhatsApp group. So check if you can. Is it visible now? Over there, at least you are available. Yes, sir. Yes. So you can see over there. Chapter number 4, which was our supercharging of 4 hours weightage, has been completely removed. Okay. So there is no that chapter is not there for now you for your final examination, and chapter number 4, 5 has been kept as it is, 6 that has been kept as it is, and 7, from the 7th, various alternative fuels and their suitability for IC engines. Okay, this SI engine word is it has come from the next sentence, so leave it. So various alternative fuels and their suitability for IC engine is only one point they have kept, and they have made it a weightage of only 1 hour. Okay, so that was the syllabus, and you can see your actual syllabus earlier. The points were various alternative fuels for the and their suitability for IC engines, and then it is SI engine emissions, HC, CO, NOx, CI engine emissions, and norms, pollution norms. So these were the content of the syllabus. Out of this, emission part has been completely removed, and only one point which was related to alternative fuels has been kept, and they have made a weightage of only 1 hour. Okay, so they have made a weightage of only 1 hour. So you can see various alternative fuels and their suitability for IC engine. So now remember, I will put this syllabus. I have put the syllabus on the WhatsApp, so you can refer it from there, and you can see chapter number 4 has been completely removed, and chapter number 6 has been completely removed. Sorry, 8 has been partially removed. Okay, no, not 6. So 8 has been partially removed. Out of which, in the 8 we had alternative fuels and emission part, out of which emission has been completely removed, and only the alternative fuel parts has been retained with a weightage of only 1 hour. So coming back to our syllabus, what we were discussing, this was the syllabus for our chapter number 7, which is now chapter number 6. Doesn't matter which chapter number and all. Okay, if it is referred as from original syllabus, that is, this is chapter number 7, and if you are referring it from the present syllabus, it will become chapter number 6. Okay, so this particular chapter, performance parameters, measurement of performance parameters like torque, power, volumetric efficiency, mechanical efficiency, brake specific fuel consumption, brake and indicator thermal efficiency, heat balance sheets, all these points. These particular points are what it is written over here. So these are the points what we are supposed to learn. Now coming back to performance parameters. So we have discussed yesterday why the measurement of the performance parameters is important. And we have listed on the slide what are the different performance parameters used in IC engines. So the different performance parameters are indicated power, brake indicated mean effective pressure, brake mean effective pressure, indicated power, brake power, mechanical efficiency, frictional power, indicated
thermal efficiency, brake thermal efficiency, specific fuel consumption, volumetric efficiency, heat balance sheet, air fuel ratio. So these are the different parameters of importance from the IC engine point of view, and generally these are the parameters considered for the comparison of the performance of IC engines. IC engine ला कंपेअर करायचं असेल तर जनरली हे पॅरामीटर आपण वापरतो. कुठले स्पेसिफिक फ्युएल कन्झम्पशन, ब्रेक मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर, स्पेसिफिक पॉवर आउटपुट, स्पेसिफिक वेट, एक्झॉस्ट स्मोक अँड एमिशन्स. तर इथं प्रश्न असा विचारतील की इंजिन परफॉर्मन्स कंपेअर करायला आपल्याला कुठल्या कुठल्या पॅरामीटर्स आपण यूज करतो. तर त्यासाठी हे 4-5-6 जे काय आहे तेवढे पॅरामीटर्स लिहिणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर आपण इथं काय डिस्कस केलं की जी काय परफॉर्मन्स पॅरामीटर्स आहेत, बेसिक पॅरामीटर्स रिलेटेड टू इंजिन, रिलेटेड टू वर्किंग, रिलेटेड टू डायमेन्शन्स और design etc. has to be calculated, आणि ते कॅल्क्युलेट केल्यानंतर आपल्याला आपला परफॉर्मन्स पॅरामीटर कॅल्क्युलेट करता येईल, फाइंड आउट करता येईल. मग ते कुठल्या कुठल्या पॅरामीटर्स आहेत जे बेसिक पॅरामीटर आहेत जे आपल्याला मेजर करावे लागतात. तर त्याची लिस्ट इथे दिली आहे. स्पीड, फ्युएल कन्झम्पशन, एअर कन्झम्पशन, स्मोक डेन्सिटी, ब्रेक हॉर्स पॉवर, इंडिकेटेड पॉवर, फ्रिक्शनल पॉवर, हीट बॅलन्स शीट आणि एक्झॉस्ट गॅस अनालिसिस. तर एवढे सगळे पॅरामीटर्स आपल्याला मेजर करावे लागणार आहेत. मग आता ही मेजर करत असताना आपल्याला काल आपण जसं डिस्कस केलं तसं 1 by 1 आपण ज्या वेळेला डिस्कस करतो त्यावेळेला मग आपण ह्यातला डिफरन्स म्हणजे आयपी, बीपी आणि एफपी मधला डिफरन्स पण आपण बघितला, काल डिस्कस केला. तर काय होता बेसिकली डिफरन्स आयपी बीपी मध्ये, आयएफपी मध्ये? तर सगळे पॉवर्स आहेत, सगळे पॉवर्स रिलेटेड टू इंजिन पॉवर ओनली. ऑल द पॅरामीटर्स आर रिलेटेड टू पॉवर ऑफ द इंजिन. नाव हे पॉवर ऑफ द इंजिन ज्या वेळेला आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं असतं त्यावेळेला ते माहित असणं गरजेचं आहे की ती काय बाबा, तुझं इम्पॉर्टन्स काय, महत्व काय, कशासाठी मेजर करायचं. त्याच्या ती मेजर केल्यानंतर आपल्याला त्यातून काय अंदाज येणार आहे, काय त्याचा अर्थ काय आहे, ऍक्च्युअली काय अर्थ काय आहे त्याचा. तर इंडिकेटेड पॉवर म्हणजे काय? तर इंडिकेटेड पॉवर म्हणजे काय? तर बेसिकली किती पॉवर आपल्याला इंजिनच्या सिलेंडर मध्ये तयार होते त्या पॉवरला आपण इंडिकेटेड पॉवर म्हणतो. बरोबर. त्याला इंडिकेटेड पॉवर का म्हणायची हा सुद्धा प्रश्न आहे. तर इंडिकेटेड पॉवर का म्हणायचे? कारण त्याला आपल्याला डायल वरती, इंडिकेटर डायल प्रेशर इंडिकेटर असतो त्याच्या डायल वरती आपण त्याला मेजर करतो. म्हणजे डायल वरती आपल्याला रिडिंग मिळतं. कुठल्या पॅरामीटरचं ऍक्च्युअल रिडिंग मिळतं? तर प्रेशरचं रिडिंग मिळतं. आणि त्या प्रेशरच्या रिडिंग वरती बेसिस वरती आपण ती पॉवर कॅल्क्युलेट करतो. म्हणून आपण त्याला इंडिकेटेड पॉवर असं नाव दिलं. बरोबर. तर जे पॉवर कॅल्क्युलेशन आपण सिलेंडर मधल्या जी काही मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर आहे ते प्रेशरच्या कॅल्क्युलेशनच्या बेसिस वरती फाइंड आउट करतोय त्याला आपण इंडिकेटेड पॉवर असं नाव दिलं. तसंच ब्रेक पॉवर आहे. आता आपण ब्रेक पॉवर सुद्धा काल डिस्कस केलं. ब्रेक पॉवर काय? तर आपल्याला शाफ्ट मध्ये आपल्याला बाहेर ऍक्च्युअली मिळणार आहे. समजा आपल्याला एक इंजिन आहे, त्या इंजिनला आपण काहीतरी कनेक्ट केलं, कपलिंग टाकून त्या इंजिनच्या शाफ्टला कनेक्ट केलं, पॉवर घेतली. उदाहरणार्थ समजा पिठाची चक्की आहे, ते आपल्याला त्या इंजिनला जोडलेलं आहे. इंजिन रन झालं की पिठाची चक्की रन होईल. तर पॉवर त्या पिठाच्या चक्कीला कुठून मिळतो? इंजिन मधून मिळतो. तर कशा थ्रू पॉवर ट्रान्समिट केलाय? तर शाफ्ट थ्रू, क्रँक शाफ्ट. मग आपल्याला त्या बेसिस आता आपल्याला हे समजणं गरजेचं आहे की
त्या पॉवर शाफ्ट मधून क्रँकशाफ्ट मधून किती पॉवर बाबा त्या पिठाच्या चक्कीला दिला गेला, हाऊ मच पॉवर हॅज बीन सप्लाइड. सो that particular supplied quantity is being calculated and what we call it as brake power. त्याला आपण ब्रेक पॉवर असं नाव दिलं. बरोबर. म्हणजे ऍक्च्युअली जी थेरॉटिकली तयार झाली इंजिन मध्ये दॅट इज इंडिकेटेड, आणि तुम्हाला ऍक्च्युअली जी मिळाली दॅट इज युअर ब्रेक पॉवर. आणि या दोन्ही मध्ये फरक आहे तो फ्रिक्शनल पॉवर. सो दॅट इज व्हॉट वाय वी हॅड three different powers: indicated power, brake power and frictional power. तर इंडिकेटेड पॉवर कसा फाइंड आउट करायचा, ह्याचा फॉर्म्युला इथं दिलेला आहे. तर कसा फाइंड आउट केला, IP इज इक्वल टू, मी लिहिलेला वास्तविक फॉर्म्युला. हा बोला सर. स्क्रीन दिसत नाही, बोला. स्क्रीन विजिबल नाही सर. हा सर. कधी सांगणार तुम्ही मला. ओके, I have presented my screen. How come it is not visible? What is the problem? I don't know. माझी स्क्रीन तरी दिसते का? स्क्रीन दिसते का? हा स्क्रीन दिसते सर, पण तुम्ही पीपीटी दाखवता त्यावेळेस दिसत नाही, व्हाईट स्क्रीन दिसते. गुगल मीटचं स्क्रीन दिसते. दिसत नाहीये. एक मिनिट. I will what I will do is I will stop the presentation and I will start once again. So let us check once again. Now is it visible? Yes sir. Okay. Okay, I had stopped the presentation and I started the presentation once again. Now it is visible. Okay, so this was the formula. So here it is written IP, that is indicated power. Indicated power is equal to P suffix M L A N divided by 60,000 into 2 kilowatts. So we'll try to check up how this particular formula has been coming into picture. हे फॉर्म्युला कसा येतो ते बघूया. तर आता तुम्हाला तुम्ही सगळे डिप्लोमा होऊन आलेला आहे, तुम्हाला थर्मोडायनामिक्स मध्ये पीव्ही वर्क ऐकला असेल. पीव्ही ऐकलंय का सगळ्यांनी? पीव्ही वर्क थर्मोडायनामिक्स मध्ये, पीव्ही वर्क थर्मोडायनामिक्स मध्ये पीव्ही, P into V, pressure into volume. बर, एवढं तर ऐकलं असेल. The area under the PV curve, pressure volume curve, is what is denoted by work. एवढं तर ऐकलंय? Anybody? Yes, no, yes, okay. तर आपण आता ही टाकलेला फॉर्म्युला आहे हा सुद्धा पीव्ही वर्कचा. तर बघा इथं आता पीव्ही कसं मी इंडिकेट केलंय, बरोबर. हे ह्यातलं पी काय? पी इज इक्वल टू मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर इन न्यूटन्स पर मीटर स्क्वेअर, बरोबर. हा झाला तुमचा पी पार्ट, बरोबर. आता पी इथं मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर डिनोट केलाय, बरोबर. आता आपण हे मीन वगैरे काय आहे ते आपण डिस्कस करूच. त्याच्यानंतर काय इथं आहे एल इंटू ए इंटू एन. आता एल काय आहे? स्ट्रोक लेंथ इन मीटर. स्ट्रोक लेंथ इन मीटर. स्ट्रोक लेंथ, engine's stroke, that is you have what you call as top dead center to bottom dead center or bottom dead center to top dead center. ह्याच्यामधलं डिस्टन्सला आपण स्ट्रोक असं म्हणतो. ती जी आहे that is your stroke length. So that is denoted by letter L over here. Okay, letter L over here. So that is your L. Area, A is the area cross section of your cylinder in meter square. In meter square. So length into area. Length into area. What is length into area? Length into area is what?
Can anybody tell me what is length into area is equal to? Length multiplied by area. So suppose I have some shape. So now I consider a circular itself, one shape. So this is my cylinder. So now this is your length. This is your length. Okay. And this is the diameter corresponding to which you have area A. This is your area A. So this area, which is shown by the hatched area. Okay. So this hatched area and your length. So what is the area multiplied by length? Can anybody tell me? Area multiplied by length is given by what? Yes. Yes, you are correct. What? Volume. Can you repeat once again? Volume. Correct? Volume. Volume. Okay, very good. So this is your P multiplied by V. P multiplied by V. This is P. This is V. So this is your PV work. And now what is this N? N is the RPM of the engine. What we have done here, multiplied by RPM. Multiplied by RPM. Now why we have multiplied by RPM? Because we know that one power stroke is there per cycle of the engine. So considering a 4-stroke engine, how many working strokes will be there? If the engine RPM is N, how many working strokes will be there in the engine? Can anybody tell me? एका इंजिन मध्ये इंजिनचं स्पीड आहे n rpm. एका इंजिनचं स्पीड आहे n rpm. तर त्या इंजिन मध्ये किती वर्किंग स्ट्रोक असतील पर मिनिट? Anybody? Can anybody help me? Can anybody help me? Can anybody help me in finding out this? एक 1000 RPM इंजिन स्पीड आहे इंजिनचं. 4-स्ट्रोक इंजिन आहे आणि त्या इंजिनचं स्पीड आहे 1000 RPM. तर त्याच्यामध्ये किती वर्किंग स्ट्रोक असतील त्या इंजिन मध्ये? कॅन एनीबडी हेल्प मी? 1000 divided by 2. Correct. Very good. That is n divided by 2. So that many power strokes are there. That many power strokes are there. So we have multiplied by n by 2. So PV multiplied by n by 2. PV is the work produced in one cycle multiplied by n by 2. So that will be the total work produced in 1 minute. Total work produced in 1 minute. Okay. And here we have 60 multiplied by 1000. 60 multiplied by 1000. Why? Here we have kilowatts. So that converting that watt into kilowatt, we have multiplied by 1000, and we have here per minute, and actually we want per second for finding out in kilowatts. So we have divided by 60. Okay, so we have divided by 60, so that we will get it from per second. बरोबर? आपल्याला इथं मिनिट मध्ये आपल्याला इथं आपण बोलताना RPM म्हणतोय RPM म्हणतोय, म्हणजे रोटेशन्स पर मिनिट म्हणतोय. त्या रोटेशन्स पर मिनिटला रोटेशन्स पर सेकंड मध्ये कन्वर्ट करायला आपल्याला 60 ने डिवाइड करावं लागतं रोटेशन्स पर सेकंड कॅल्क्युलेट करायला. ओके, सो दॅट इज हाऊ वी हॅव हियर डिवाइडेड बाय 60 कमिंग इन टू पिक्चर. आणि ही 1000 कुठून आलं? ही 1000 ला आपल्याला ही जी काही व्हॅल्यू फाइंड आउट करणार आहे आयपी ची इंडिकेटेड पॉवरची, ती वॅट मध्ये असणार आहे. त्या वॅटला आपण किलोवॅट मध्ये कन्वर्ट केलं म्हणून ही डिवाइड बाय 1000 आलं इथं. बरोबर? So that is where this 60,000 is coming into picture. So now we have here, this is your P, this is your P, this is your V, volume, that is pressure into volume is your work done, PV work. Thermodynamics मध्ये जी PV work म्हणतो ती ही आहे. आणि this is the work produced in one cycle multiplied by number of cycles per minute. Number of cycles per minute, and that number of cycles per minute is converted into number of cycles per second
बाय डिवायडिंग इट बाय 60. 60 ने डिवाइड करून आपण त्याला नंबर ऑफ सायकल्स पर सेकंड मध्ये कन्वर्ट करतोय आणि ही जी काय वॅट्स मध्ये मिळणार आहे त्याला किलोवॅट्स करण्यासाठी इथे 1000 आलं. दॅट इज युअर 60 into 1000 इट बिकम 60,000. ओके. आणि इथं PM आपण मी म्हटलो की मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर आहे. आता मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर का म्हणतोय आपण याला, तर आपल्याला माहिती आहे सिलेंडर मध्ये सुरुवातीला प्रेशर कमी असतं, ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर असतं. नंतर आपण त्याला कॉम्प्रेस करतोय. कॉम्प्रेस करत 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 आपण ज्यावेळेला टॉप डेड सेंटरला जातो त्यावेळेला प्रेशर वाढतो आणि त्याच्यानंतर परत कंबशन होतं. कंबशन झाल्यानंतर परत अजून एक थोडा वेळ परत प्रेशर वाढतंय, कंबशन चालू आहे तोपर्यंत, आणि कंबशन संपल्यानंतर परत त्याचं प्रेशर कमी व्हायला चालू होते आणि त्यावेळेला पिस्टन परत TDC कडून परत BDC कडे मूव्ह व्हायला चालू होतोय. मग आपल्याला जर प्रेशर धरायचं असेल तर कुठलं प्रेशर धरायचं, नक्की कुठलं प्रेशर धरायचं, तर आपल्याला एक प्रेशर व्हॅल्यू कुठलीच धरता येत नाही, कारण प्रत्येक क्षणाला प्रत्येक इन्स्टंटला सिलेंडर मधलं प्रेशर चेंज होतोय. मग आपल्याला काहीतरी एक प्रेशर व्हॅल्यू पाहिजे जेणेकरून आपण कॅल्क्युलेट करू शकू. मग आपण काय केलं, मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर काढलं. म्हणून आपल्याला एक वेगळा प्रेशरचा टर्म इंट्रोड्यूस करावा लागतोय. इट इज नॉट द प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर, इट इज द मीन प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर. ऍव्हरेज, मीन मीन्स ऍव्हरेज प्रेशर काढतोय, म्हणजे सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत, म्हणजे मिनिमम किती प्रेशर होता, मॅक्झिमम किती होता, आणि त्या बेसिसवरती आपण एक ऍव्हरेज प्रेशर काढतोय थ्रू आउट द सिलेंडर. त्या वर्किंग सायकल मध्ये आपल्याला जे काय मिनिमम आणि मॅक्झिमम प्रेशर्स आहे त्याच्यामध्ये काही एक व्हॅल्यू आपल्याला मीन म्हणून कन्सिडर करतोय आणि दॅट मीन व्हॅल्यू वी आर कन्सिडरिंग फॉर आवर कॅल्क्युलेशन. सो दॅट इज वाय वी हॅव PM. And this is your formula for finding out indicated power. Indicated power म्हणजे सिलेंडरच्या आतमध्ये तयार होणारी पॉवर. तर सिलेंडरच्या आतमध्ये किती पॉवर तयार झाली, तिथलं PV वर्क. मग किती P तर मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर किती, मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर. सो दॅट मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर इज डिनोटेड बाय न्यूटन्स पर मीटर स्क्वेअर. हा, एनी डाउट, anybody having any problem? Any problem in understanding? Okay. So we have P, then we have here V, volume. Volume is length multiplied by area. So we have P, L, A, and this N is coming when you calculate the amount of work developed per minute, because we have speed given in terms of minutes, RPM. So here it is written N is RPM of the engine crankshaft. Okay, but in order to finding it in terms of watts, we have to convert it into per second. So what we have done, N by 2 is our multiplication factor for finding out the amount of work done per minute. Now to find it out per second, we have to divide it by 60. Therefore the 60 term is coming into picture, and then whatever in watts, when we convert it into kilowatts, we have 1000 term coming over here. So that is this particular 1000, that is this 30. So 60 into 1000 will become 60,000, and this is N by 2, and we have, this is your P and this is your V. So that is how we have IP is equal to PM LAN divided by 60,000 into 2. इथं तुम्हाला लक्षात ठेवायचं असेल तर प्लॅन, PLAN, प्लॅन म्हणून लक्षात ठेवा, PLAN, बरोबर, डिवाइड बाय 60 into 60,000. ही जर टू स्ट्रोक इंजिन घेतलं तर ह्यात काय चेंज होईल, कॅन एनीबडी टेल? आय सेड दिस फॉर्म्युला वॉज 4 स्ट्रोक इंजिन. टू स्ट्रोक इंजिन घेतलं तर काय फरक होईल यात, कॅन एनीबडी गेस? Can anybody guess what will be the change? N divided by 1. Yes, very good. N divided by 1, or it is N. N divided by 1, or it is N only. So it will be P into V multiplied by N divided by 60,000. There will not be two term over here. हे 2 नसणार आहे जर 2 स्ट्रोक इंजिन असेल तर. आणि ही 2 टर्म कधी आलं, 4 स्ट्रोक इंजिन कन्सिडर केल्यामुळे.
तर मला वाटतंय आता या फॉर्म्युला बद्दल सगळ्यांना सगळं समजलं. एनीबडी इज देअर इन द क्लास हु हॅव नॉट अंडरस्टूड हाऊ दिस पर्टिक्युलर फॉर्म्युला इज कमिंग? हाऊ दिस पर्टिक्युलर फॉर्म्युला इज कमिंग? PMLAN divided by 60,000 into 2. Okay, so this is how your formula is coming. Somebody is trying to get admitted. Okay. Yes, anybody having any doubt with respect to this formula? कुणाला काही डाऊट आहे का इंडिकेटरचा फॉर्म्युला मध्ये? कसा आला फॉर्म्युला? PM म्हणजे काय, L म्हणजे काय, A म्हणजे काय, N म्हणजे काय, 60,000 कुठून आलं, 2 कुठून आलं? काही डाऊट आहे त्याच्या युनिट्स बद्दल? कोणाला काही डाऊट आहे? लेंथ आपण मीटर मध्ये मेजर करतो, एरिया मीटर स्क्वेअर मध्ये मेजर करतो, N आहे ती RPM रोटेशन्स पर मिनिट मध्ये आपण काउंट करतो, बरोबर? P/N/2 इथं आलं, P टर्म इथं, V टर्म आलं, 60,000 कुठून आलं? एनी डाऊट इन दिस फॉर्म्युला? एनी डाऊट? Anybody having any doubt? बर, कोणाला डाऊट नाही असं गृहीत धरल्या. बरं ठीक आहे. मला आता हा फॉर्म्युला जर मला वॅट्स मध्ये लिहायचा असेल, मला IP आता वॅट्स मध्ये लिहायचा आहे, तर ह्या फॉर्म्युला मध्ये काय चेंज होईल? कॅन एनीबडी टेल? या फॉर्म्युला मध्ये काय चेंज होईल? मला फॉर्म्युला हा आता वॅट्स मध्ये लिहायचा आहे. या फॉर्म्युला मध्ये काय चेंज होईल? 60 राहील सर नुसतं खाली. हा, खाली इकडं 60,000 च्या ऐवजी फक्त 60 राहील. ते 3 शून्य तिथलं गायब होतील, बरोबर? व्हेरी गुड. सो असं समजून घ्यायचं असतं. म्हणजे काय की परत ते आपल्याला लक्षात ठेवायला किंवा कशा आलं, काय आपल्याला तिथं काय शंका येता कारणच नाहीये, बरोबर? आता एवढं तुम्हाला समजलं ना की मग यातले टर्म्स कसे आले, काय आले, या गोष्टी तुम्हाला एकदा समजल्या की तुम्हाला वापरताना कंडिशन चेंज झाली. म्हणजे समजा आता मी हा फॉर्म्युला तुमच्याकडे दिला आणि नंतर तुम्ही एखादं न्यूमेरिकल सॉल्व्ह केलं आणि त्या न्यूमेरिकल मध्ये मी तुम्हाला 4 स्ट्रोक इंजिन म्हटलं आणि नंतर परत तुम्हाला मी दुसरा न्यूमेरिकल दिला आणि त्यात 2 स्ट्रोक इंजिन म्हटलं, तर ऑटोमॅटिकली तुमच्याही लक्षात यायला पाहिजे की इथं N/2 च्या ऐवजी N/1 येईल. जसं आपल्याला मित्रांनो सांगितलं, N/1 म्हणजे N येईल, बरोबर? N/2 येणार नाही, बरोबर? किंवा एखाद्याने जर फॉर्म्युला मध्ये असं प्रॉब्लेम मध्ये न्यूमेरिकल मध्ये असं म्हटलं की फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ IP इन वॅट्स, मग वॅट्स मध्ये असेल तर आपल्याला इथं 60 into 1000 जे होतं ते 1000 गायब होईल, इथलं त्याची गरज नाहीये. मग इट विल बी PLIN डिवाइडेड बाय 60 into 2, बरोबर? तर अशा व्हेरिएशन्स करून तुम्हाला आपोआप वापरता आलं पाहिजे. सो दॅट इज वाय अंडरस्टँडिंग द फॉर्म्युला इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आता या फॉर्म्युलास मी थोडस व्हेरिएशन करून घेतलं, बरोबर? व्हेरिएशन करून घेतलं. इथं काय केलं बघा. नाव आय हॅव रिटन द फॉर्म्युला फॉर ब्रेक पॉवर. आता तुम्हाला माहिती आहे इंडिकेटेड पॉवर म्हणजे पॉवर डेव्हलप्ड इनसाइड द सिलेंडर ऑफ द इंजिन, आणि ब्रेक पॉवर म्हणजे काय? पॉवर डेव्हलप्ड ऍट द एंड ऑफ द क्रॅन्कशाफ्ट, बरोबर? एट द क्रॅन्कशाफ्ट. तर आता मी ब्रेक पॉवर बद्दल बोलतोय आणि आता ब्रेक पॉवर बद्दल लिहिताना BP इज इक्वल टू, मी काय लिहिलंय, इज इक्वल टू PMB. PMB लिहिलं, तिथं मी PM फक्त लिहिलं, PMB LAN डिवायडेड बाय 60,000 असं लिहितो. आता हे N इज इक्वल टू N/2 whenever it is a 4 stroke engine, N इज इक्वल टू N when it is a 2 stroke engine, असं मी गृहीत धरलंय बरं का. तर 2 कुठे गेलेला नाहीये, 2 कुठेही गेलेला नाहीये. मी फक्त इथं न लिहिण्याचं कारण एवढंच आहे की आपल्याला इथं अंडरस्टूड आहे की N इज इक्वल टू N/2 when it is a 4 stroke engine, N इज इक्वल टू N when it is a 2 stroke engine, असं गृहीत धरून आपण ही फॉर्म्युला मॉडिफाय केलाय. हा 2 इथला कुठेही गेलेला नाही, बरोबर? या फॉर्म्युला मध्ये मी 2 इंटेन्शनली टाकलं होतं, कारण का की मला हा N/2 चा कन्सेप्ट एक्सप्लेन करायचा होता म्हणताना, बरोबर? पण इथं मी N/2 लिहिलेलं नाहीये, याचा अर्थ हा 2 नाहीये अशातला भाग नाहीये. याचा अर्थ एवढाच आहे की इथं N, कॅपिटल N will become N/2 when it is a 4 stroke engine and capital N is equal to N when it is a 2 stroke engine, एवढाच त्याचा अर्थ आहे, बरोबर? ओके. आता इथं काय चेंज झालाय अजून? PM च्या ऐवजी PMB लिहिलंय. आणि व्हॉट इज PM? PM इज मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर इन मीटर स्क्वेअर, आणि PMB काय होतं? ब्रेक मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर. आता बघा,
मीन इफेक्टिव्ह प्रेशरला मी दोन प्रकार केले, एक इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर आणि एक ब्रेक मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर. म्हणजे pressure corresponding to indicated power is called as break mean indicative power, pressure, and pressure corresponding to break power is equal to or is break mean effective pressure. म्हणजे समजा आता आपल्याला इथं पॉवर माहिती आहे, उदाहरणार्थ या फॉर्म्युलामध्ये इथं पॉवर माहिती आहे आणि या फॉर्म्युलावरनं मी जर इथं पी ची व्हॅल्यू काढली तर एल स्ट्रोक लेंथ एरिया चेंज होत नाही, ही चेंज होत नाही, आणि आपण कॉन्स्टंट स्पीडला रन केलं इंजिन. असं जर केलं आणि जी काय पी एम ची व्हॅल्यू मिळेल दॅट विल बी युअर पी एम आय, दॅट इज इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर. आणि इथं जर बीपी घेतला आणि मी इथं ह्या एम ची व्हॅल्यू काढली दॅट विल बी युअर पी एम बी, मीन्स ब्रेक मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर. ब्रेक मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर. सो म्हणजे इफ प्रेशर is calculated on the basis of indicated power, then that mean effective pressure is called as indicated mean effective pressure. And if the mean effective pressure is calculated on the basis of brake power, then that mean effective pressure is called as brake mean effective pressure. समजलं का सगळ्यांना? Anybody having any doubt with respect to ब्रेक मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर आणि इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर मधला फरक समजला का सगळ्यांना? येस सर. येस. कोणाला काही डाऊट आहे? नो डाऊट. ओके, तर आपण काय करतोय, मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर काढतोय. फक्त इथं आयपी टाकला तर दिस विल बिकम पीएमआय म्हणजे इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर, आणि इथं जर बीपी टाकला तर दिस प्रेशर विल बी पीएमबी विच इज ब्रेक मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर. बरोबर, कारण बाकी सगळे पॅरामीटर तर आपण सेम ठेवले. आणि अशा प्रकारे ज्या वेळेला आपण पीएमबी व्हॅल्यू काढतो दॅट इज कॉल्ड ॲज ब्रेक मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर. आणि नाव युअर बीपी विल बी पीएमबी LAN डिवायडेड बाय 60,000. आता या फॉर्म्युलामध्ये आणि या फॉर्म्युलामध्ये तसा काय फरक आहे का? काहीच नाही, एक्सेप्ट एम. इथं एम लिहिलं होतं विच इज करस्पॉन्डिंग टू इंडिकेटेड पॉवर, आणि इथं बी लिहिलंय नेक्स्ट फॉर्म्युलामध्ये करस्पॉन्डिंग टू ब्रेक पॉवर. बाकी तर सगळं सेमच आहे. ओके, नाउ that is how you have BP can be calculated as PMB LAN divided by 60,000. So BP is equal to PMB LAN divided by 60,000 मध्ये कोणाला काय समजायला काय अडचण आहे का? Anybody having any difficulty in understanding it? MB कुठून आलं, L कुठून आलं, L म्हणजे काय, A म्हणजे काय, N म्हणजे काय, 60,000 काय? Any doubt? माझ्या मते नसावं. बरोबर, तर यातले टर्म्स बघा परत इथं लिहिलेत. वी हॅव ऍक्च्युअल मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर, ब्रेक मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर, एल इज द स्ट्रोक लेंथ इन मीटर, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर और पिस्टन. काही ठिकाणी तुम्हाला पिस्टन दिसेल, काही ठिकाणी सिलेंडर दिसेल. जनरली आपल्याला अज्युम करतोय की पिस्टन आणि सिलेंडर इज ऑलमोस्ट सेम. So of same cross sectional area, that is why we are writing it like that. N is the RPM of the engine crankshaft. मग एवढं सगळं लिहिल्यानंतर आता आपण दुसरा एक फॉर्म्युला इथं लिहितोय. ओके, T torque is equal to W multiplied by R, where W is the net load acting on the brake drum and N is the radius of the brake drum, and this T is equal to torque. Torque is equal to W into R, where W is the load, net load, weight or load, and R is the radius. कशाची रेडियस? ड्रमची रेडियस. आता हे ड्रम कुठून आलं काय या तुम्हाला मी सगळ्या परत आणखी सांगणारच आहोत, पण आता एवढं समजून घ्या. व्हॉट वी वॉन्ट टू फाइंड आउट टॉर्क, आणि हा युनिव्हर्सली ऍक्सेप्टेड फॉर्म्युला आहे. 2πNT is the formula for finding out the power. Finding out the power. 2πN. बरोबर? 2π corresponding to the circular rotation, N is the RPM and T is the torque.
ओके, तर हा तुम्ही मशीन डिझाईन किंवा डिझाईन रिलेटेड सब्जेक्ट ज्यावेळेला शिकाल त्यावेळेला दिस फॉर्म्युला वी विल बी अंडरस्टँडिंग इन डिटेल 2π_NT. आणि इथं सुद्धा 60/1000 कारण ही च इथं एन आरपीएम मध्ये आहे त्यासाठी इकडे 60 आलं आणि इथं किलोवॅट आहे त्याचं इथं 1000 आलं त्यामुळे इथं 60,000 आलंय. नाहीतर पॉवर इज इक्वल टू 2π_NT म्हणतो फक्त. बरोबर, पॉवर इज इक्वल टू 2π_NT हा जनरल फॉर्म्युला आहे. त्याला आपण इथं मॉडिफाय केलाय 2π_NT/60 60 मल्टिप्लाइड बाय 1000 दॅट इज 60,000. बरोबर, तर 60 कुठून आलं, या आरपीएम ला आरपीएस मध्ये कन्वर्ट केलं, दॅट इज रोटेशनल पर मिनिट्सला रोटेशन्स पर सेकंड मध्ये कन्वर्ट केलं आणि वॅट मला किलोवॅट मध्ये कन्वर्ट केल्यामुळे 1000 झालं. सो दॅट बिकम 60,000. सो वी हॅव हियर 2π_NT/60,000. तर BP is equal to 2π_NT/60,000 or is equal to PMLAN divided by 60,000 kilowatts. Anybody having any problem with the formula for brake power? Brake power चा फॉर्म्युला कोणाला समजला नाही असं कोण आहे का? मी आता यात तुम्हाला फक्त सांगितलं नाही, तो फक्त 2π_NT हा फॉर्म्युला कसा आला हेच फक्त सांगितलं नाही आणि मी तुम्हाला ते सांगणार नाही, ते तुम्ही डिझाईनच्या रिलेटेड सब्जेक्ट मध्ये ते शिकालच म्हणून सांगितलं नाही. आणि तुम्ही डिप्लोमाचे स्टुडंट आहे, जनरली तुम्ही माहित पण असेल तुम्हाला बरेच वेळेला, कारण तुम्ही सगळं डिझाईन सब्जेक्ट शिकून आलेला आहे, त्यामुळे तुम्ही हा फॉर्म्युला वापरला सुद्धा बरेच वेळेला असेल, दॅट इज 2π_NT पॉवर इज इक्वल टू 2π_NT. तर मी तुम्हाला फक्त ती 2π_NT आणि खाली 60,000 कुठून आलं हे सांगितलं. सो ते 60,000 यायचं कारण इथं पण एन होतं, इथं पण एन होतं जे आरपीएम मध्ये होतं, इथं पण एन आहे जे आरपीएम मध्ये आहे. या एनला कन्वर्ट करण्यासाठी इकडे 60 आला, या एनला आरपीएम मधून आरपीएस मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी इकडे 60 आला. हे वॅटला किलोवॅट करायसाठी ही 1000 आलं, या वॅटला किलोवॅट करायसाठी इथं 1000 आलं. म्हणून ही 2π_NT इज इक्वल टू तोच फॉर्म्युला 2π_NT डिवाइड बाय 60,000 मध्ये कन्वर्ट झाला, कारण इथं आपल्याला किलोवॅट मध्ये फाइंड आउट करायचं आहे आणि किलोवॅट साठी इथं आरपीएम नाही आरपीएस घ्यावं लागतंय आणि आपल्याकडे अवेलेबल आहे ती आरपीएम मध्ये आहे, आरपीएम मध्ये आहे आणि तो एस मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी आरपीएस मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी डिवाइड बाय 16 आपल्याला 60 करावं लागतो. म्हणून तिथं आपल्याला 60,000 डिवाइड बाय 60,000 आलं. तर उद्या समजा कोणी लिहिलं बीपी इज इक्वल टू 2π_NT तर ती चुकीचं आहे का? नाही, ती चुकीचं नाहीये. बरोबर, पण त्यावेळेला म्हणजे समजा फक्त 2π_NT लिहिलं तर त्यावेळेला तुम्हाला उत्तर कशामध्ये मिळेल? उत्तर वॅट्स मध्ये मिळेल. बरोबर, उत्तर वॅट्स मध्ये मिळेल आणि तिथलं जी एन आहे ते तुम्हाला आरपीएस मध्ये कॅल्क्युलेट करून लिहावं लागेल. म्हणजे देअर यू विल राईट 2π_N इज रोटेशन्स पर सेकंड अँड T इज टॉर्क इन न्यूटन्स न्यूटन मीटर असं तुम्ही लिहाल. बरोबर, त्या वेळेला इथं आणि बीपी पॉवर इज इन वॅट्स असं म्हणाल. त्या केसमध्ये बीपी इज इक्वल टू 2π_NT लिहिलं तरी सुद्धा बरोबर आहे. एनी डाऊट इन दिस फॉर्म्युला? एनी डाऊट इन दिस फॉर्म्युला? मी तुम्हाला कन्फ्यूज करत नाहीये, फक्त समजून सांगतोय. कुणी कन्फ्यूज झालं का? एनीबडी गॉट कन्फ्युज्ड? नो सर. नो, सगळ्यांना समजला फॉर्म्युला? आयपीचा आणि बीपीचा फॉर्म्युला सगळ्यांना समजला? येस सर. येस, ओके. सो नाव कमिंग आपल्याला आयपी आता कसं फाइंड आउट करायचं समजलं, बीपी कसं फाइंड आउट करायचं समजलं, आता राहिलं एफपी दॅट इज फ्रिक्शनल पॉवर. मग फ्रिक्शनल पॉवर कसा फाइंड आउट करायचा? आपल्याला माहिती आहे आयपी इज द पॉवर डेव्हलप्ड इनसाइड द सिलेंडर, कंबशन चेंबर ऑफ द सिलेंडर, इंजिन सिलेंडर. ती जी काही व्हॅल्यू जास्त आहे आणि आधीमध्ये थोडस लॉसेस होत ते शाफ्ट पर्यंत येते. सो वी हॅव द बीपी दॅट इज ब्रेक पॉवर अवेलेबल ॲट द शाफ्ट आणि दोन्ही मध्ये जी काय लॉस झालं दॅट इज आयपी मायनस बीपी इज इक्वल टू फ्रिक्शनल पॉवर. So frictional power FP is equal to indicated power minus brake power. So I hope everybody understood how to find out IP, BP and FP in engines. हे तीन टाइपचे पॉवर कसे कॅल्क्युलेट करायचे हे सगळ्यांना समजलं असं मी गृहीत धरतो. तर इथं आता MCQ कशा प्रकारे येऊ शकतात? समजा IP is equal to this is formula
मग ह्यातनं काहीतरी थोडंसं इथं 60,000चा एक झिरो वाढवून लिहिला एका ऑप्शन मध्ये, दुसऱ्या ऑप्शन मध्ये इथे एक 60,000चा करून कमी करून लिहिला, किंवा इथं नुसतं 60 लिहिला, असं काहीतरी करून आपल्याला 4 ऑप्शन्स देतील आणि त्यामुळे तुम्हाला दिसताना सगळं सारखंच दिसेल. एक मी लिहिलं समजा PMLAN डिवायडेड बाय 60 into 2, दुसरं लिहिलं PMLAN डिवायडेड बाय 60,000 into 2, तिसरं लिहिलं PMLAN डिवायडेड बाय 60 into 100 into 2, आणि चौथं लिहिलं नन ऑफ द अबाव ऑप्शन. तर तुम्हाला त्यातनं योग्य ते निवडता आलं पाहिजे. जर तुम्हाला कन्सेप्ट समजला असेल तर तुम्ही सहज सांगू शकाल की यातला कुठला आहे. तसंच बीपीची पॉवर लिहिताना तुम्हाला यात काय जी आहे ती चेंजेस झालेले आहेत त्या पद्धतीने तुम्हाला सांगावं लागते, बरोबर. जर आता म्हणजे जसं काय उदाहरणार्थ इन द फॉर्म्युला बीपी इज इक्वल टू 2 pi NT अपॉन 60,000, N is in RPM, RPS, rotations per hour, or none of the above. Can anybody give the answer? In the formula, BP is equal to 2 pi NT upon 60,000 kilowatts. Unit is in kilowatts. N is in RPS, rotations per second, rotations per minute, or rotations per hour, or none of the above. कुठला आन्सर बरोबर आहे? Can anybody? Anybody? RPM. Correct. RPM. आणि हा जर नुसता मी BP is equal to 2 pi NT लिहिलं, in that particular case NS in 2 pi NT watts असं लिहिलं, BP is equal to 2 pi NT watts असं लिहिलं, तर in that particular case N is in RPS, RPM, rotations per hour, or none of the above. कुठलं बरोबर आहे? हा, anybody? BP is equal to 2 pi NT watts. N is in I want answer from you. आता आपण डिस्कस केलं. Yes. N is in N चं युनिट काय आता? BP is equal to 2 pi NT watts. N चं युनिट काय आहे? मी तिथलं 60,000 गायब केलं आणि किलोवॅटच्या ऐवजी आता वॅट्स म्हणतोय मी. नाव युनिट ऑफ एन एस, युनिट ऑफ एन एस कुणीतरी सांगा, चुकू द्या, काय हरकत नाहीये. RPS. RPS. करेक्ट. एक्झॅक्टली. व्हेरी गुड. बरोबर. कारण आता आपल्याला इथं 60 लिहिलेलं नाही म्हणजे 60 इथंच इन्क्लूड करावं लागेल. N divided by 60 करावं लागेल. That will become RPS. आणि इथं मी वॅट्स म्हणालो, किलोवॅट्स नाहीये, त्यामुळे ही 1000 यायचा प्रश्नच येत नाही. त्यामुळे हे टर्म गायब झाले. हे 60 आपण इथं डिवाइड बाय N डिवाइड बाय 60 करून इथं RPS मध्ये कन्वर्ट केलं आणि ही किलोवॅटला इथं वॅट्स म्हणल्यामुळे ही 1000 पण गायब झालं. त्यामुळं नाव द फॉर्म्युला बिकम्स BP is equal to 2 pi NT watts. Okay, so that is how we have the formula for brake power. So अशा प्रकारचे तुम्हाला सिंपल परंतु फिरवीचे उत्तर MCQ विचारला जातील. ओके, सो you should be in a position to answer that. So I hope everybody understood all the three terms: indicated power, brake power, frictional power, etc. etc. आता हे सगळं तुम्हाला किचकट करून एखाद्या प्रॉब्लेमच्या स्वरूपात दिलं तरी तुम्हाला सहज ते फाइंड आउट करता आलं पाहिजे. आपल्याला काय करायचं नाहीये, सिंपल फॉर्म्युला इम्प्लिमेंट करायचा आहे. पहिल्याला फॉर्म्युला लिहायचा आणि त्या फॉर्म्युलाच्या हिशोबानं आपल्याला जे काही टर्म्स आहेत ती त्या पद्धतीने टाकत जायचं. बरोबर. IP काढायला सांगितलं असेल आणि IP जर आपल्याला किलोवॅट्स मध्ये काढायचं असेल तर आपल्याला माहिती आहे खाली 60 येणार.
आणि 1000 येणार. सो इट विल बिकम 2 पाय NT अपॉन 60 जर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ डाटा दिला असेल तर, आणि मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर इन टर्म्स डाटा दिलेला असेल तर PMB LAN डिवायडेड बाय 60,000 अशा प्रकारे येईल फॉर्म्युला, बरोबर. आणि तुम्हाला समजा बॅट्स मध्ये काय फाइंड आउट करायला सांगितलं असेल तर मग तुम्हाला तिथं खालची 60,000 च्या ऐवजी फक्त 60 राहील, डिवायडेड बाय दॅट इज PMLAN डिवायडेड बाय 60 होईल, बरोबर. आणि जर समजा तुम्हाला RPS मध्ये डाटा दिला असेल, रोटेशन्स पर सेकंड मध्ये तुम्हाला इंजिन स्पीड दिलेला असेल, तर तुम्ही त्यावेळेला फसता कामा नये. त्यावेळेला तुम्ही PMLAN एवढंच वापरायचं आहे, डिवायडेड बाय काही वापरायचं नाहीये. सो IP इज इक्वल टू PMLAN, बरोबर, वेअर N इज इन RPS. अशा प्रकारे मॉडिफाय करून वापरायचं आहे, बरोबर. नाव moving ahead, now we have the next term coming into picture, that is your mechanical efficiency. Mechanical efficiency. मी नेहमीच विद्यार्थ्यांना सांगतो की एफिशियन्सी टर्म वापरताना खूप जपून वापरायचं, इंजिन मध्ये ऍटलिस्ट, सगळीकडेच. परंतु इन जनरली आपण इंजिन बद्दल शिकतो म्हणताना मी इंजिन बद्दल बोलतो. का? कारण काय? तर कारण ह्याचं आहे की म्हणजे थोडक्यात असं मी आता समजा असं म्हणालो, माय इंजिन एफिशियन्सी इज 90%. हाऊ मेनी ऑफ यू विल एग्री? माझे इंजिनची एफिशियन्सी 90% आहे असं जर मी म्हणालो तर तुम्ही एग्री कराल का? येस और नो? आय वॉन्ट आन्सर इन येस और नो, whether you will be agreeing or not. Somebody can give the answer. ऑलरेडी हा पॉइंट आपण एकदा डिस्कस केलेला आहे म्हणून मी विचारतोय तुम्हाला डायरेक्टली प्रश्न. whether you will agree or not. कुणीतरी उत्तर द्या, होय नाही. माझ्या इंजिनची एफिशियन्सी 90% आहे असं मी म्हणतोय. Would you agree or not? Yes, sir. Yes. Anybody saying no? Anybody in the class saying no? Anybody in the class saying no? कोण आहे का वर्गामध्ये जो नाही असं म्हणतोय? No, sir. No, there is nobody. But my statement was 100% wrong. My statement was incomplete. का? कारण याचं असं आहे की मी कुठल्या एफिशियन्सी बद्दल बोलतोय हे मेन्शन करणं फार महत्वाचं आहे. कारण मी जर थर्मल एफिशियन्सी म्हणलं तर थर्मल एफिशियन्सी 20 किंवा 30% मध्ये येते. मी जर व्हॉल्युमेट्रिक एफिशियन्सी म्हणलं तर ती 90% अराउंड येते. मी जर कंबशन एफिशियन्सी म्हणलं तरी 60-70% वगैरे येते. मी कुठली एफिशियन्सी ही मेन्शनच केली नाही तर तुम्ही ऍग्री व्हायचा प्रश्न कुठे येतो? So you are not supposed to agree with anybody saying my efficiency of this particular machine is this. म्हणून एफिशियन्सी हा टर्म कधीही एकटा वापरायचा नाही. कुणी एफिशियन्सी म्हणलं की त्याला पहिल्यांदा विचारायचं की तू कुठल्या एफिशियन्सी बद्दल बोलतोयस. आता समजा मी एक गिअर वापरलाय तर गिअर मध्ये मी ट्रान्समिशन एफिशियन्सी म्हणतो. ट्रान्समिशन एफिशियन्सी म्हणजे काय? पहिल्या गिअर मधून किती % पॉवर दुसऱ्या गिअरला ट्रान्समिट झाली, दॅट इज युअर ट्रान्समिशन एफिशियन्सी. दॅट मे बी 99%, 98%. ती जर मी थर्मल एफिशियन्सी म्हणलं तर थर्मल एफिशियन्सी मे बी 20%, 25%. तर कुणीही एफिशियन्सी हा टर्म वापरला तर त्याला पहिल्यांदा प्रतिप्रश्न विचारायचा की बाबा तू कुठल्या एफिशियन्सी बद्दल बोलतोयस. कारण प्रत्येक एफिशियन्सीची व्याख्या वेगळी आहे आणि त्याची एफिशियन्सी व्हॅल्यू वेगळी असते. म्हणून आपल्याला इंजिन मध्ये असणाऱ्या वेगळ्या वेगळ्या एफिशियन्सीज बद्दल माहित पाहिजे. उदाहरणार्थ स्कॅव्हेंजिंग एफिशियन्सी, कंबशन एफिशियन्सी,
thermal efficiency, mechanical efficiency. So many types of efficiencies are there. तर व्हॉल्युमेट्रिक एफिशियन्सी. तर तुम्ही हा प्रश्न परत विचारला पाहिजे त्या माणसाला की जी एफिशियन्सी बद्दल बोलतोय त्या माणसाला की तुम्ही अज्युम करायचं नाही की त्याने कुठल्या एफिशियन्सी बद्दल बोलतोय. तुम्ही अज्युम नाही करायचं, त्याला विचारायचं की बाबा तू कुठल्या एफिशियन्सी बद्दल बोलतोय, कारण तो तुम्हाला फसवू शकतो. कारण समजा मी म्हणलं माझ्या इंजिनची एफिशियन्सी 95% आहे, 98% आहे, तुम्ही म्हणाल ठीक आहे, व्हेरी गुड, काय हरकत नाही, छान आहे, तुम्ही म्हणाल तेवढी आम्ही किंमत देऊ, तुम्ही मला किंमत पण द्याल. नंतर तुम्हाला कळतं की मी व्हॉल्युमेट्रिक एफिशियन्सी बद्दल बोलतोय. व्हॉट इज व्हॉल्युमेट्रिक एफिशियन्सी? 100% म्हणजे 100 सीसीचं इंजिन असेल तर तुम्ही त्यात जर 95 सीसीचं मिक्सर भरलं तर त्याने एफिशियन्सी बिकम 95 सीसी. आणि तुम्ही जर 98 सीसी भरलं त्या 100 सीसी व्हॉल्यूम मध्ये तर द एफिशियन्सी बिकम 98 सीसी. आणि समजा तुम्ही कॉम्प्रेस करून 110% सीसी 110 सीसी भरलं, then your efficiency becomes 110% also. How you are going to agree with me then? So you have to initially ask what efficiency he is talking about before saying you agree with him or not. Okay, तर आता आपल्याला म्हणजेच काय तर थोड्यात वेगळ्या वेगळ्या एफिशियन्सी बद्दल आपल्याला माहिती करून घेणं अपेक्षित आहे आणि ती एफिशियन्सी कशी येते हे सुद्धा आपल्याला माहित पाहिजे. तर फर्स्ट एफिशियन्सी वी आर टॉकिंग ऑफ इज मेकॅनिकल एफिशियन्सी. It may be defined as the ratio of the power obtained at the crankshaft, that is brake power, and the indicated power. Before going to efficiency, आपण efficiency असे लिहितो is equal to output upon input. बरोबर, ही आपला जनरल फॉर्म्युला आहे एफिशियन्सीचा. एफिशियन्सी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट. बरोबर, तर ज्या एफिशियन्सी बद्दल बोलतोय त्या एफिशियन्सीचं आउटपुट काय आहे आणि इनपुट किती होतं, दॅट इज युअर एफिशियन्सी. बरोबर, एफिशियन्सी. आता आपण मेकॅनिकल एफिशियन्सी बद्दल बोलतोय. मेकॅनिकल एफिशियन्सी म्हणजे काय? आता आपल्याकडे एक इंजिन आहे, इंजिनच्या मेकॅनिकल एफिशियन्सी बद्दल आपण बोलतोय. तर ही जी इंजिन आहे त्या इंजिनच्या क्रँकशाफ्ट मध्ये आपल्याला पॉवर मिळते. सो दिस इज युअर आउटपुट. आणि ह्याला इनपुट कशा स्वरूपात दिलं? इनपुट आपण इथं पिस्टनला दिलं. इनपुट पिस्टनला दिलं. कशा स्वरूपात? प्रेशर एनर्जीच्या स्वरूपात. अँड दॅट वॉज कॅल्क्युलेटेड ॲज इंडिकेटेड पॉवर. बरोबर, इथं ह्या इंजिनला, आता आपण ह्या मेकॅनिकल सिस्टम बद्दल बोलतो, थर्मल सिस्टम बद्दल बोलत नाही. इंजिन म्हणून आपल्याकडे जी मेकॅनिकल सिस्टम आहे, सिलेंडर, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रँकशाफ्ट, ही असेंब्ली आहे, मेकॅनिकल सिस्टम आहे. त्या मेकॅनिकल सिस्टम बद्दल बोलतोय कारण आपण कुठल्या एफिशियन्सी बद्दल डिस्कस करतोय? मेकॅनिकल एफिशियन्सी बद्दल डिस्कस करतोय. मग मेकॅनिकल एफिशियन्सी मेकॅनिकल सिस्टम मध्ये येणार, थर्मल सिस्टम मध्ये येईल का? नाही. थर्मल सिस्टम मध्ये मेकॅनिकल एफिशियन्सी नाही येणार. मेकॅनिकल सिस्टम मध्ये मेकॅनिकल एफिशियन्सी येणार. तर मेकॅनिकल सिस्टम कुठली आहे? वी हॅव अ सिलेंडर, वी हॅव अ पिस्टन इनसाइड इट. The piston is reciprocating. The piston is connecting to connecting rod. Okay, and at the end of the connecting rod we have a crankshaft. आणि crankshaft च्या एंडच्या आपल्याला crankshaft मधून आउटपुट मिळतंय. इनपुट कुठं आलं? इनपुट आपल्याला त्या पिस्टनला दिलं गेलं. कशा स्वरूपात? So it was in terms of indicated power. So this was your input. And what is your output? So the output was your brake power. And what is your generalized formula for efficiency? Output upon input. What is output? Brake power. What is input? Indicated power. So your mechanical efficiency formula for mechanical efficiency becomes
brake power divided by indicated power. That means output is brake power, input is your indicated power. So the mechanical efficiency formula becomes BP upon IP. BP upon IP. बरोबर. अगोदर आपण आयपी म्हणजे काय समजलं आपल्याला, त्यानंतर आपल्याला बीपी म्हणजे काय समजलं, नंतर एफई म्हणजे काय समजलं, आयपी कसा इंडिकेटेड पॉवर कसा फाइंड आउट करायचं समजलं, ब्रेक पॉवर कसं फाइंड आउट करायचं ते आपल्याला समजलं. आणि आता आपण त्याचा पुढचा टर्म यूज करतोय काय, मेकॅनिकल एफिशियन्सी. तर मेकॅनिकल एफिशियन्सी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट. आउटपुट इज ब्रेक पॉवर, इनपुट इज इंडिकेटेड पॉवर. आणि therefore the mechanical efficiency is equal to brake power divided by indicated power. Okay, so this is your mechanical efficiency. So that is how we have written the definition as, it may be defined as the ratio of power obtained at the crankshaft, that is brake power, and indicated power which is acting on the piston. Okay, so any doubt in the formula for mechanical efficiency? Mechanical efficiency कशी फाइंड आउट करायची ह्याच्याबद्दल कोणाला काही डाऊट आहे का? Anybody having any doubt with respect to finding out mechanical efficiency? Anybody having any formula doubt? Anybody having any doubt? Mechanical efficiency कशी आली? Yes, कोणाला काय डाऊट आहे का? मेकॅनिकल एफिशियन्सीचा फॉर्म्युला कसा आला, कोणाला काय डाऊट आहे का? Anybody? Okay, so nobody is answering, so presuming that nobody is having any doubt, so we'll move. आता दुसरी एफिशियन्सी आली पिक्चर मध्ये. आता कुठली आली एफिशियन्सी? थर्मल एफिशियन्सी. म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं यू शुड नॉट एग्री विथ मी. का? मी फक्त एफिशियन्सी असं बोललो होतो आणि आता मी पहिल्यांदा मेकॅनिकल एफिशियन्सी तुम्हाला सांगितली, आता थर्मल एफिशियन्सी बद्दल बोलतोय. आता बघा, आता जनरली एफिशियन्सी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट. बरोबर. आता मगाशी आपण ज्यावेळेला डिस्कस केलं त्यावेळेला मेकॅनिकल एफिशियन्सी बद्दल बोललो आणि मी म्हणालो काय, व्हॉट वी सेड दॅट when we say mechanical efficiency it will be related to mechanical system. तसंच when I say thermal efficiency it will be related to can anybody tell me what it will be related to? It will be related to, can anybody tell me? Mechanical efficiency is related to mechanical system. Then thermal efficiency is related to, thermal efficiency is related to, come on somebody, thermal system. थर्मल सिस्टम. आता प्रश्न परत मग येतो, आता हा थर्मल सिस्टम कुठली, त्याला काय इनपुट दिला होता आणि त्याच्यातून काय आउटपुट आपल्याला मिळाला होता. आता मला तुम्ही सांगा थर्मल सिस्टम कुठली, थर्मल सिस्टमला आपण काय इनपुट दिला होता आणि थर्मल सिस्टम मधून आपल्याला काय आउटपुट मिळालं होता. त्याचं उत्तर तुमच्या आता स्क्रीनवरती आहे. फक्त तुम्ही मला बघून सांगायचं आहे की थर्मल सिस्टमला आपण इनपुट काय दिलं होतं आणि आउटपुट काय मिळालं होतं हे तुम्ही मला स्क्रीनवर बघून सांगायचं आहे की थर्मल सिस्टम कोणती, थर्मल सिस्टमला कुठला इनपुट दिला आणि थर्मल सिस्टम मधून आपल्याला काय आउटपुट मिळाला. क्वेश्चन फॉर यू टू आन्सर. Input is air fuel ratio. Input is air fuel ratio. Okay, and output is Indicated power. indicated power. Okay. Anybody else? Anybody else having any other view? आता आपण थर्मल सिस्टम बद्दल बोलतोय कारण आपण थर्मल एफिशियन्सी बद्दल बोलतोय.
So thermal efficiency is equal to input given to the thermal system, sorry, output obtained from the thermal system divided by input given to thermal system. आता anybody having any other view? एका मित्राने आपल्याला त्याचा व्ह्यू सांगितला, दुसरा काय व्ह्यू आहे का? Yes. Anybody having any other view? We are talking of now thermal efficiency. Sir, thermal efficiency is equal to output obtained from the thermal system divided by input given to the thermal system. हे समजायचं असेल तर थर्मल सिस्टम कुठली होती हे समजायला पाहिजे. तर मला कोणीतरी सांगेल का थर्मल सिस्टम कुठली आहे? इथं थर्मल सिस्टम कुठली आहे? Can anybody tell me which is the thermal system what we are considered now? It is the thermal system according to the definition of the thermodynamics, a system with a boundary which is different from the surrounding. तर इथं कुठं होतं, इथं काय होतं आपलं system? We have burning gases inside the cylinder. That is your thermal system. Burning gases inside the cylinder is your thermal system. Now, what was the input given to that particular thermal system? It is the energy, chemical energy in the form of fuel is the input given to the thermal system. And what is the output what we get from the thermal system? It is the pressure which is acting on the boundary walls. One of the wall is piston, which is indicated in the form of indicated power. So the energy given to the system is in the form of fuel energy, which is a form of chemical energy, and output is getting in the form of energy which is we call as brake power or indicated power. So the formula, according to the formula of thermal efficiency, your efficiency can be calculated as indicated power divided by energy in the fuel supplied to the engine cylinder. Okay, so here you can see we are talking of now, here it is written in terms of indicated. So don't worry, just now initially we will just talk of thermal efficiency. So the thermal efficiency is equal to output whatever we are getting from the thermal system, which is indicated power, divided by the energy in the fuel. Energy in the fuel can be calculated as mass of the fuel multiplied by calorific value of the fuel. So MF, which is in kg, kg kilojoules per kg. So it becomes energy in kilojoules. Okay, MF mass in kg and calorific value kilojoules per kg. So kg get cancelled, the energy will be in the form of kilojoules. Okay, so here kilojoules, and here also indicated power we have to put in terms of kilojoules. Then whatever we get, that is the indicated power divided by the energy in the fuel. Okay, that is your thermal efficiency. Okay, or we can also write this as indicated power divided by volume of the fuel supplied multiplied by calorific value in terms of, here instead of writing kilojoules per kg, here we have written kilojoules per meter cube per volume, unit volume. So volume considered is meter cube over here. So here volume in meter cube
multiplied by kilojoules per meter cube. Meter cube get cancel, and the calorific value is in terms of kilojoules, and IP will be also denoted in terms of kilojoules. Or this, if IP is in terms of watts, then this energy kilojoules has to be converted into watts and then used. Okay, so that is how we have thermal efficiency. Okay, so thermal efficiency is equal to output from the thermal system, which is in the form of indicated power, divided by input given to the thermal system, which is the energy available in the fuel, which is in the form of chemical energy, which can be calculated as MF into CV or VF into CV. MF is mass of fuel, VF is volume of fuel. So if you are using MF, then we have to take the calorific value in terms of units, kilojoules per kg, and if you are taking it as volume, then volume of fuel multiplied by kilojoules per meter cube unit we have to take. Okay, so that is how we have thermal efficiency. So any doubt in finding out the thermal efficiency? Anybody? Thermal efficiency कोणाला समजलं नाही असं आहे का? मेकॅनिकल एफिशियन्सी बद्दल आपण ज्या वेळेला बोललो त्यावेळेला आपण काय म्हणालो? एफिशियन्सी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट. आउटपुट काय होतं? ब्रेक पॉवर. इनपुट काय होतं? इंडिकेटेड पॉवर. आता आपण थर्मल एफिशियन्सी बद्दल बोलतोय. थर्मल एफिशियन्सी मध्ये सिस्टम कुठली आहे? सिस्टम आहे बर्निंग गॅसेस, थर्मोडायनामिक सिस्टम, बरोबर. आणि ह्या थर्मोडायनामिक सिस्टमला इनपुट काय होतं? फ्युअल एनर्जी. एनर्जी इन द फ्युअल विच इज सप्लाइड टू द इंजिन सिलेंडर. आपल्या एका मित्राने एअर फ्युअल रेशो म्हणाला, ते बरोबर आहे, फक्त थोडंसं वेगळ्या भाषेत मी बोलतोय, टेक्निकली वेगळ्या टर्म्स मध्ये. दॅट इज एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ फ्युअल टू द इंजिन. ओके, सो इट इज गिवन बाय MF into CV, where MF is the mass of the fuel and CV, that is the calorific value of the fuel, or it is VF into CV, barabar, volume of the fuel multiplied by calorific value of the fuel. So any doubt in finding out the thermal efficiency of the system? Any doubt? Any difficulty? Yes. Yes. Thermal efficiency formula. Everybody understood? Everybody understood? Anybody is there who has not understood the thermal efficiency term? असं कोण आहे का वर्गात ज्याला थर्मल एफिशियन्सी रिलेटेड टर्म आता जो काय एक्सप्लेन केला ते समजलं नाही? आहे का कोण वर्गात ज्याला थर्मल एफिशियन्सी टर्म समजलं, आता काही एक्सप्लेन केला ते समजलं नाही? इज देयर एनीबडी? अगोदर आपण मेकॅनिकल एफिशियन्सी टर्म एक्सप्लेन केला, त्यानंतर थर्मल एफिशियन्सी टर्म एक्सप्लेन केला. एनीबडी हु हॅज नॉट अंडरस्टूड? कुणीतरी मला येस नो मध्ये उत्तर द्या, म्हणजे मला पुढे जायला बरं पडतंय. मी बोलतोय ते ऐकू तर येते का सगळ्यांना? येस सर. आय येस. बर, समजलं का? समजतंय का? अजून एकदा एक्सप्लेन करायला लागतंय? समजलं सर. समजलं. ओके, तर आता तुम्हाला इंडिकेटेड पॉवर काय समजला, ब्रेक पॉवर काय समजला, फ्रिक्शनल पॉवर काय समजला, त्याच्यानंतर मेकॅनिकल एफिशियन्सी काय समजलं. व्हॉट वॉज मेकॅनिकल एफिशियन्सी? मेकॅनिकल एफिशियन्सी वॉज इक्वल टू BP अपॉन IP. त्यानंतर आपण थर्मल एफिशियन्सी कडे आलो. थर्मल एफिशियन्सी इज इक्वल टू अगेन आउटपुट अपॉन इनपुट. आउटपुट वॉज इन द फॉर्म ऑफ इंडिकेटेड पॉवर and input was in the form of fuel energy. आता ही इंडिकेटेड थर्मल एफिशियन्सी आहे, ही जर आपण कंबशन गॅसेस, बर्निंग गॅसेस पुरती आपण बोलायचं झालं, देन आवर आउटपुट इज इक्वल टू IP.
पण इन जनरल कसं आहे, इन जनरल मी ज्यावेळेला बोलतो त्यावेळेला मी माझं इंजिन असं म्हणतो, माझं इंजिन असं म्हणतो. आणि इंजिनचं आउटपुट काय आहे? बीपी. इंजिनचं आउटपुट काय आहे? बीपी. मग मी जर बीपीच्या टर्म्स मध्ये जर मला थर्मल एफिशियन्सी बोलायची असेल, देन थर्मल एफिशियन्सी विल बिकम ब्रेक थर्मल एफिशियन्सी. आणि जर इंडिकेटेड पॉवरच्या टर्म्स मध्ये बोलायचे असेल तर देन द थर्मल एफिशियन्सी विल बिकम इंडिकेटेड थर्मल एफिशियन्सी. तर आता थर्मल एफिशियन्सी दोन प्रकारे आहेत असं मी म्हणतोय, एक इंडिकेटेड थर्मल एफिशियन्सी आणि दुसरी ब्रेक थर्मल एफिशियन्सी. म्हणजे त्या सिस्टमचं आउटपुट आपण ब्रेक पॉवर मध्ये कन्सिडर केलं तर आपली जी थर्मल एफिशियन्सी आहे दॅट विल बी कॉल्ड ॲज ब्रेक थर्मल एफिशियन्सी. आणि आपले आउटपुट जी आहे ती जर इंडिकेटेड पॉवर मध्ये आपण जर कन्सिडर केलं तर आपली जी काय थर्मल एफिशियन्सी आहे ते इंडिकेटेड थर्मल एफिशियन्सी. असं का होतंय? कारण आपण जी सिस्टम ज्या वेळेला काय असं बोलतोय, एफिशियन्सी बोलताना आपण पहिल्यांदा सिस्टम डिफाईन करतो. ती सिस्टम कुठली आहे हे माहित असणं गरजेचं आहे, बरोबर. आपण ज्या वेळेला मेकॅनिकल सिस्टम म्हणालो त्यावेळेला मी काय म्हणालो, मेकॅनिकल सिस्टम म्हणजे काय, ती बर्निंग गॅसेस येतच नाही तिथं. पिस्टन पासून तुमची सिस्टम चालू होते. इंजिन काढताना कसं काढतो, वरती एक असा आपण सिलेंडर काढतो, त्याच्या आतमध्ये एक पिस्टन काढतो, पिस्टनला कनेक्टिंग रॉड काढतो आणि एक क्रँकशाफ्ट काढतो आणि आय विल से दिस इज माय इंजिन. त्यावेळेला दॅट इज अ मेकॅनिकल सिस्टम. परंतु इथं ज्या वेळेला म्हणालो मी इथं पहिल्यांदा, त्यावेळेला आय हॅड कन्सिडर्ड द बर्निंग गॅसेस ॲज माय सिस्टम. आणि इथं ज्या वेळेला मी बोलतोय त्यावेळेला आय एम कन्सिडरिंग द होल इंजिन ॲज अ सिस्टम, होल इंजिन ॲज अ सिस्टम. आता इंजिनचं आउटपुट कशात येतं? ब्रेक पॉवर मध्ये. इंडिकेटेड पॉवर मध्ये आपण धरतच नाही, बरोबर का. एक कॉमन मॅनला समजणारी पॉवर कुठली आहे तिथं? ब्रेक पॉवर. कारण ती मिळते ना शाफ्ट मध्ये. मला त्या इंजिनच्या सिलेंडर मध्ये किती पॉवर होते त्याशी कस्टमर म्हणून मला काही घेणं देणं नाही, बरोबर का. मला त्या शाफ्टच्या एंडला वापरायला किती मिळते ह्याच्याशी मला काही घेणं देणं आहे, करेक्ट. एखाद्या इंजिनच्या कंबशन चेंबर मध्ये ते समजा आता 90% एफिशियंट असेल, मला काय घेणं देणं आहे. मला इथं शाफ्ट मध्ये किती मिळते बोला, दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट फॉर मी. मला थेरॉटिकली त्या कंबशन चेंबर मध्ये किती तयार होतं ह्याच्याशी काही ऍज अ कस्टमर मला काही घेणं देणं नाही, बरोबर. म्हणून आपण इंडिकेटेड पॉवरला थर्मल एफिशियन्सीला दोन प्रकारे आपण डिफाईन करतो, एक इंडिकेटेड पॉवर बेसिसवर आणि एक ब्रेक पॉवर बेसिसवर. मग इंडिकेटेड पॉवर बेसिसवर विच इज द ऍक्च्युअल थर्मल एफिशियन्सी, दिस इज द ऍक्च्युअल थर्मल एफिशियन्सी, बरोबर. मग ह्याला आपण इंडिकेटेड थर्मल एफिशियन्सी असं म्हणतो. आणि ब्रेक पॉवरच्या बेसिसवरती जर आपण फाइंड आउट केलं तर त्याला आपण ब्रेक थर्मल एफिशियन्सी असं म्हणतो. ओके. देन the indicated thermal efficiency will become IP upon MF into CV and brake thermal efficiency will become BP upon MF into CV. तर ह्याच्यामध्ये आणि ह्याच्यामध्ये काय फरक आहे? फक्त न्यूमरेटर मध्ये फरक आहे. काय? इथं आपण आउटपुट काय कन्सिडर केलंय? इंडिकेटेड पॉवर. इथं आउटपुट आपण काय कन्सिडर केलंय? ब्रेक पॉवर. आणि त्या बेसिसवर आपण इथं ब्रेक थर्मल एफिशियन्सी किंवा इंडिकेटेड थर्मल एफिशियन्सी असं म्हणतोय. तर इंडिकेटेड इंडिकेटेड थर्मल एफिशियन्सीला आपण दोन प्रकारे आपण म्हणतो, इंडिकेट करू शकतो, बरोबर. दोन प्रकारे आपण त्याला पुट करू शकतो. कुठले? ब्रेक थर्मल एफिशियन्सी किंवा इंडिकेटेड थर्मल एफिशियन्सी. इंडिकेटेड थर्मल एफिशियन्सी म्हणजे त्या आपण ज्या वेळेला सिस्टम जी आहे ती बर्निंग गॅसेस आहे त्याला सिस्टम कन्सिडर करतो, म्हणजे जे थर्मोडायनामिक सिस्टम आहे त्याला कन्सिडर करतो आणि आपण एफिशियन्सी बद्दल बोलतोय म्हणून आपण त्याला IP अपॉन MF इंटू CV असं लिहितो. आणि ज्या वेळेला मी इंजिन असं कन्सिडर करतोय माझी सिस्टम, त्यावेळेला माय आउटपुट बिकम्स BP अँड देअरफॉर माय थर्मल एफिशियन्सी ऑफ द इंजिन. बघा मी इथं इंजिन म्हणालो कारण इंजिन मध्ये ती मेकॅनिकल सिस्टम पण येतेच,
आणि कस्टमरच्या दृष्टीने ऍज अ कस्टमर माझ्यासाठी ती मेकॅनिकल एफिशियन्सी आणि थर्मल एफिशियन्सी किंवा मेकॅनिकल सिस्टम आणि थर्मल सिस्टम मध्ये मला काय फरक कळत नाही. मला ऍज अ होल इंजिन म्हणजे काय ते माहिती आहे. मला त्यातलं थर्मल सिस्टम आणि मेकॅनिकल सिस्टम यातला काही फरक कळत नाही. बरोबर. सो वेन वी आर टॉकिंग as an engine as a whole, then it will become brake thermal efficiency. Ideally speaking, thermal efficiency will be indicated thermal efficiency, and actually speaking, thermal efficiency will be brake thermal efficiency. हा फरक आहे. बरोबर. आणि अशा प्रकारे आपल्याला दोन थर्मल एफिशियन्सी आल्या. वन इज इंडिकेटेड थर्मल एफिशियन्सी and second one is brake thermal efficiency. Any doubt? Any doubt? Any doubt in difference in indicated thermal efficiency and brake thermal efficiency? Yes. Anybody having any doubt? कोणाला काय डाउट आहे का? No, sir. No. Okay. So let us then proceed. Okay. One more small term remaining here on this particular slide. We have written here further a formula. Another formula I have written, which is आपण याला असं जायच्या ऐवजी उलट जाऊया म्हणजे समजायला आपल्याला सोपं जाईल. काय लिहिलंय इथं राईट हँड साइडला मी ब्रेक थर्मल एफिशियन्सी डिवायडेड बाय इंडिकेटेड थर्मल एफिशियन्सी इज इक्वल टू मेकॅनिकल एफिशियन्सी असं लिहिलंय. असं आपण गृहीत धरू कारण मी काय म्हणालो उलट जाऊया आपण. What is brake thermal efficiency? BP upon MF into CV. What is indicator thermal efficiency? IP upon MF into CV. So this term divided by this term, divided by this term, this ratio whatever you are seeing. ही जी रेशो आहे तो काय आहे BP upon MF into CV divided by IP upon MF into CV. MF into CV will cancel out. What will remain? BP upon IP. आणि BP upon IP म्हणजे काय? Mechanical efficiency. BP upon IP म्हणजे काय? BP upon IP म्हणजे काय? Mechanical efficiency. So that is how we have this particular formula. That is mechanical efficiency is equal to brake thermal efficiency divided by indicator thermal efficiency. So what is brake thermal efficiency? BP upon MF into CV. MF into CV, calorific value, divided by IP divided by MF into CV. So MF into CV will cancel out. बरोबर. बघूया तरी आपण अजून एकदा बघू. So we have brake thermal efficiency divided by indicated thermal efficiency. तर हे आपण ब्रेक थर्मल एफिशियन्सी काय होती? BP upon MF into CV. MF into CV divided by IP upon MF into CV. बरोबर. So now here ही जर आपण व्यवस्थित लिहिलं तर ही
BP divided by MF into CV. ही टर्म इकडे घेताना कसं होतं, MF into CV divided by IP असं होतं, बरोबर, उलट होतं, असं होतं. Now this and this will cancel out. What is remaining? BP upon IP. So this will become BP upon IP. Okay, so break thermal efficiency divided by indicated thermal efficiency is equal to BP upon IP, and BP upon IP, that is break power upon indicated power, is your mechanical efficiency. So that is how we have written initially. Mechanical efficiency is equal to break thermal efficiency divided by indicated thermal efficiency. So this is how we have calculated it. असा आपल्याला तो फॉर्म्युला मिळाला. Anybody who have not understood how we got the formula? Mechanical efficiency is equal to break thermal efficiency divided by indicated thermal efficiency. कशी आली असं हे कोणाला समजलं नाही का वर्गात? Anybody is there in the class who have not understood how this particular formula we have got? Mechanical efficiency is equal to break thermal efficiency divided by indicated thermal efficiency. हा फॉर्म्युला कसा मिळाला हे समजलं नाही असं कोण आहे का वर्गात? ज्याला हे समजलं नाही असं कोण आहे का वर्गात? हा फॉर्म्युला कसा मिळाला? मेकॅनिकल एफिशिएंसी इज इक्वल टू ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी. Anybody is there who are not understood how this formula we got? बरोबर, तर आपल्याला हा फॉर्म्युला मिळाला. What is this formula? Mechanical thermal efficiency is equal to break thermal efficiency divided by indicated thermal efficiency. बरोबर, तर break thermal efficiency is equal to BP upon MF into CV. Indicated thermal efficiency is equal to IP divided by MF into CV. MF into CV get cancelled out. Remaining is BP upon IP, and BP upon IP is equal to mechanical efficiency. That is how we have written mechanical efficiency is equal to break thermal efficiency divided by indicated thermal efficiency. Anybody who has not understood what has been calculated or how we have got the formula mechanical efficiency is equal to break thermal efficiency divided by indicated thermal efficiency, हा कोणाला समजला नाही असं कोण आहे का वर्गात? हा फॉर्म्युला कसा मिळाला हे समजलं नाही? Anybody is there who has not understood how with this particular formula we have got? Yes, anybody is there who have not understood this formula? Yes, anybody? Everybody understood? Okay. So I think it is 2:40 now almost. So now I will keep the session open for clearing the doubts related to whatever has been discussed. So we have discussed initially the different parameters which need to be measured. Then we went on to discuss how we got the formula IP is equal to PLN divided by 60 into 1000. Then how we got BP is equal to 2 pi NT upon 60 is equal to PMLAN divided by 60,000. Then we found out how we got F is equal to IP upon IP minus BP formula. Then mechanical efficiency is equal to BP upon IP formula. And finally, we discussed about thermal efficiency, and coming to final point, what we have discussed in the today's lecture is mechanical efficiency is equal to break thermal efficiency divided by indicated thermal efficiency formula. So anybody having any doubt with respect to any of these particular points, whatever we discussed, stay back.
for clearing their doubts. Others can mark their attendance and may leave. And remember, today we have shown a new syllabus which is considered for your final examination. So take that into considerations for your studies. So those who have marked the attendance may leave. So any doubt? Any doubt? Anybody having any doubt, please ask your doubt. Okay, I think nobody's asking for doubts. So hope everybody has understood everything, presuming it. We'll stop for today's lecture over here.